ਤੇ मोदी मफलर का असी जिक्र कर रहे हैं। मोदी मफलर जिहड़ा है वो काफ़ी प्रचलित हो रहा है। चंडीगढ़ की रिपोर्ट दिखानी है। एक आज आपको ऐसी स्टोरी दिखाएंगे जो हर किसी को जो है वो पॉजिटिव करेगी। हम इस समय ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर मजदूर जो हैं वो वापस घर नहीं जाना चाहते और यहां पर बाकायदा तौर पर मफलर कहें या गमछा कहें उसको बनाया जा रहा है। और यहाँ ये स्टोरी हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, इस स्टोरी इसलिए भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये मफलर और ये गमछा, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देने आए तो उन्होंने भी ये गमछा पहना हुआ था और अब ये मज़दूर जो हैं वो वापस घर नहीं जाना चाहते थे। मैम, ये कैसे मन में आपके आइडिया आया कि आप मज़दूरों को रोकें? क्योंकि हमने तस्वीरें दिखाई, उत्तर प्रदेश जाने को लोग बहुत सारे घर जा रहे थे और उस समय आपने इनको रोका। यस सर, मेरे को जो लेबर मेरे पास काम करती थी तो मुझे लगता था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर वर्किंग फॉर मी एंड यू नो एंड लाइक इनको भी घर जाने के लिए फैमिली वहाँ से इनको इंसिस्ट कर रही थी, जाना भी चाहते थे इनिशियली, बट इनको लगा कि हाँ काम है मेरे पास या मैं इनको काम दे रही हूँ या सपोर्ट कर रही हूँ, तो इन्होंने भी मेरे साथ कोऑपरेट किया सर। और मोदी जी जब हमारे को संबोधित करने आए तो मुझे उनको देख के ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा कि हमारा हिंदुस्तान का ये गमछा जो है आज से नहीं कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन हम लोग अपने फैशन में और उन चीज़ों में कभी इन चीज़ों को यूज़ ही नहीं करते। एंड आई थिंक मास्क से बहुत बेटर है, वॉशेबल है, ड्यूरेबल है, तो मैंने इसको कंसिडर किया। एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लोगों ने, जो डॉक्टर अमरिंदर कौर हैं, शी सपोर्टेड मी और काफ़ी हेल्प की उन्होंने मेरी। सभी परेशान थे तो एक दिन मैम का मुझे कॉल आया तो उन्होंने बोला कि मोदी जी ने जो गमछा पहना है वो तुमने देखा? तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा है। तो कहते कि यही गमछा अगर हम बनाएं, क्योंकि काम तो ख़त्म हो गया था, काम तो है ही नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा जो कस्टमर है वो आ नहीं रहा है, सबको डर लग रहा है। तो मैम ने बोला ये गमछा तुमने देखा? मैंने कहा हाँ मैंने गमछा देखा है। कहने लगी तो ऐसा करते हैं क्यों ना हम ये गमछा ही बनाते हैं। तो फिर मैंने और मेरे जो एक दोस्त था ईशान, उसने हमने मिलकर बात की आपस में, मैडम से कांटेक्ट हुआ। मैडम ने कहा कि हमने कहा हम आएंगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये था कि हम आएंगे कैसे। तो मैम ने बोला कि मैं लेके आती हूँ, मैं पास बनवाती हूँ, कुछ करते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमारा फिर पास बना, फिर मैम ने हमें गाड़ी में लेके आती थी, जाती थी, छोड़ती थी और फिर हमने ये काम स्टार्ट किया। तो मैम का आइडिया जो मुझे लगा बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग लगा कि उन्होंने मतलब एक नई चीज़ मतलब ईजाद की, क्योंकि सभी लोग, जैसे मैंने पहना है ये मुझे बहुत इरिटेट करता है और मुंह में क्या होता है ये गंदा हो जाता है आपका, तो आप कितनी बार वॉश करोगे इसको। गमछा क्या है, गमछा ये इजी वाला कॉटन है, आप इसको पहनो, वॉश करो, उसके बाद दोबारा पहनो। कैमरामैन राजेंद्र के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक प्रीत, भारत दी नंबर 1 कंबाइन हार्वेस्टर ਅਤੇ ट्रैक्टर निर्माता कंपनी। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक प्रीत, भारत दी नंबर 1 कंबाइन हार्वेस्टर ਅਤੇ ट्रैक्टर निर्माता कंपनी। Largest news network, News 18 Network. इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सेटलिंग अब्रॉड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पे ऑल फी आफ्टर वीजा। किसानां दे उत्पादां दी खरीदो फरोख्त नूं लैके केंद्र सरकार दा वड्डा कदम। केंद्रीय कैबिनेट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट च बदलाव नूं दित्ती मंजूरी। हुण दूजे सूबिਆਂ च भी फसल वेच सकणगे किसान। नवजोत सिद्धू दे आम आदमी पार्टी च शामिल होण दियां शुरू होईयां अटकलां। विधायक मीत हेर बोले जो भी पार्टी च आएगा उसका स्वागत। कांग्रेस बोली किते नहीं जा रहे सिद्धू।
MBBS ਦੀ ਫੀਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੁੱਟਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 3 ਫੇਜ਼ 'ਚ ਖੁੱਲਣਗੇ ਸਕੂਲ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਕੂਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 34 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 7 ਨਵੇਂ ਕੇਸ। ਕੁੱਲ ਆંકੜਾ 2376। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਮੌਤਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 55 ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ 13 ਨਵੇਂ ਕੇਸ। ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 1600 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਆંકੜਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਆંકੜਾ 2850। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸਵਾਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ ਮਾਰਚ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ। ਹਰ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਰਚ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ? 34 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 13 ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। 2376 ਤੱਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2376 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 34 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 7 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੰਗਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 47 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2029 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2376 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2029 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 300 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਆંકੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੇ, ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 390 ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 390 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 313 ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 313 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 7 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 390 ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆંકੜਾ ਹੈ। 70 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 313 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 390 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ 258 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 258 ਮਰੀਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 209 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ 258 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ 8 ਮੌਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੱਕ 7 ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਲਾ ਕੇ 8 ਮੌਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 41 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆંકੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਆਏ 200। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਆંકੜਾ ਹੈ ਉਹ 200 ਰਿਹਾ। 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 151 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ, 151 ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ 9 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਨ। ਸੋ 151 ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ 9 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। 160 ਤੇ 40 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 157 ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 153 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਰ 0 ਹੈ ਤੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 144 ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 131 ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ, 131 ਠੀਕ ਹੋਏ ਔਰ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ। 144 ਚੋਂ 131 ਠੀਕ ਹੋਏ, 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ, 24 ਮਾਮਲੇ ਟੋਟਲ ਆਏ ਸੀ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ, 1 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ 2 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ 76, 41 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਥੋਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ, 41 ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 32 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਟੋਟਲ ਤੇ 32 ਦੇ 32 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਰ 0 ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 38 ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 38 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 33 ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਿਰਫ 2 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 50 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਰ 0 ਹੈ। ਸੋ 7 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਲ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਕੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 42 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਮੌਤ ਦਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 0 ਹੈ। ਸੋ 2 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆંકੜਾ, 45 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ, 1 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੀਏ 64 ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 57 ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਰ 0 ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਮੋਗਾ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ। 64 ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਲ ਆਏ ਨੇ, 59 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੌਤ ਦਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 5 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਰੋਪੜ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 70 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੇਸ 70, 59 ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, 1 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੋ 10 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਕੇਸ 66 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 66 ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ, 61 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਤ ਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 0 ਹੈ। ਸੋ 5 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ। ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 2 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੋ ਗਿਣਤੀ 66 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 68 ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਆ ਉਹ 68 ਹੈ। 66 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਰ 0 ਹੈ। ਸੋ 2 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 102 ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ 102 ਚੋਂ 91 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਮੌਤ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 11 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜੇ ਆંકੜੇ ਦੇਖੀਏ 133 ਮਰੀਜ਼ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 116 ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 7 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 120 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 100 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 17 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 125, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ
और 2 मरीजों की मौत हुई। 125 टोटल केस, 106 रिकवर कर गए, 2 की मौत हुई। इस वेले पटियाला दे विच 17 केस पेंडिंग ने। अगला जिला नवांशहर। नवांशहर जिले दे विच कुल मरीज 105 सामने आए। 105 चों 100 ने रिकवर किया। 1 मरीज की नवांशहर दे विच मौत हुई। सो 4 टोटल केस जिहड़े बचदे ने या एक्टिव केस ने इस वेले नवांशहर च ने। सो ये पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ का आंकड़ा है। बहुत सारे जिले ऐसे ने जिथे कोई 1 या 2 या 4 केस ने, और कई जिले ऐसे ने जिथे 40-40 45-45 मामले ने। कुल अज दे दिन दे जे टोटल एक्टिव केसां की गल करिए तो 300 एक्टिव मामले इस वेले पंजाब दे विच ने। टोटल 2376 केस सी, उहदे चों 2000 तो ज्यादा ने रिकवर किया। 47 की मौत हुई है ते 300 पेंडिंग केस जिहड़े ने वो इस वेले पंजाब दे विच बचदे ने। एक वड्डी खबर आ रही है अगे, हुण उसका रुख कर लैंदे हां। दरबार साहिब दे लई जिहड़ियां नवीं बिजली दरां ने उसका विरोध किया जा रहा है। दरअसल PSPCL पावरकॉम ने 1 जून तो नवीं दरां लागू कीतियां ने और दरबार साहिब दे लई 5 पैसे प्रति यूनिट रेट वधाए गए ने, जिसका SGPC वालों विरोध किया गया है। और SGPC ने ये जिहड़ियां नवीं दरां है उसनूं वापस लैण दी मंग कीती है। SGPC का कहना है कि वधे रेटां दे नाल गुरु की गोलक ते होर बोझ पएगा, वाधू बोझ पएगा और मुख्यमंत्री नूं जल्द इस संबंधी SGPC एक चिट्ठी लिख के मंग करेगी। जो PSPCL ने कल एक नवीं दरां की सूची जारी की सी परसों। उस सूची के मुताबिक उस दे विच वख-वख रेट दर्शाए गए सी। घरेलू उपभोक्तावां नूं उस दे विच रियायत दी गई है। 100 यूनिट तक 50 पैसे प्रति यूनिट माफ होएगा और 100 तो 300 यूनिट तक 25 पैसे प्रति यूनिट माफ होएगा। पर उस दे विच वाधा किया गया है जिहड़ी कमर्शियल बिजली है, जिसनों कहिए दरबार साहिब दे विच जिहड़ी बिजली दरां ने उस दे विच 5 पैसे प्रति यूनिट वधाया गया है। और SGPC हुण इसका विरोध कर रही है और इस मुख्यमंत्री नूं दखल देने की मांग की गई है। चाहिदा तो यह सी कि लोगों को सहूलत दी जाती पंजाब सरकार वालों कि लॉकडाउन करके काम नहीं चल रहे, कारोबार नहीं चल रहे, तो लोगों के जिहड़े बिल सी वो घट किए जाते जां माफ़ किए जाते। पर सचखंड श्री हरमंदर साहब का बिल वधाउणा किसी भी तरह जायज़ नहीं है, क्योंकि ये मनुखता के भले लिए इत्थे सारे कार्य किए जाते हैं, मानवता के भले लिए। तो मनुखी भला दे करन दे लई जे एडे वड्डे बिल सानू अदा करने पैणगे तो वो जिहड़ा बोझ आ गुरु की गोलक ते पैना। गुरु की गोलक जिहड़ी आ सिख संगतां दे दसवंध ते प्रेमियां दी दसवंध ते जिहड़ी वो डोनेट करदे आ उत्ते चलदी है। तो लगभग जिहड़ा वा ना 50 तो लैके 70,000 रुपये तक पर मंथ सचखंड श्री हरमंदर साहब का जिहड़ा बिल आ वो इहदे नाल वध जावेगा। की हुण मंग की करोगे जी? नहीं, साडी तो मंग वही है जिहड़ी आम लोग मंग कर रहे हैं, किसान मंग कर रहे हैं, मजदूर मंग कर रहे हैं, आम लकाई मंग कर रही है कि कारोबार दुकानां सारियां बंद रही ने तो बिल किस चीज़ के दिते जाण। इस तरह सचखंड श्री हरमंदर साहब च इन्हां 3 महीनों च ना मात्र की संगत आई है, ना मात्र की संगत आने करके जिहड़े बिल ने उन्होंने वधाउणा किसी भी तरह जायज़ नहीं है। ते खबर मोरिंडा तो। मोरिंडा च एक शख्स ने अपनी पत्नी समेत 4 लोगों ते तेजधार हथियारों नाल हमला कर दिता, जिस कारण एक बच्चे समेत पत्नी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर जख्मी ने। इस वारदात नूं अंजाम देने तो बाद हमलावर ने खुद भी जहर खा लिया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मोरिंडा के वार्ड नंबर 15 के इस घर च बुधवार तड़के 2 बजे अचानक चीख चहाना मच गया। कोई समझ पांदा उदों तक एक मासूम ते 2 लोगों की जान चली गई ते 2 लोग लहू लुहान सन। दरअसल इस घर च रहिंदे परिवार उत्ते हमला होया। इस खौफनाक वारदात नूं अंजाम दिता आलम नाम दे एक शख्स ने, जिसने सुत्ती पई अपनी पत्नी समेत साली दे परिवार उत्ते तेजधार हथियारों दे नाल हमला कर दिता। उसकी पत्नी ते साली ते बेटे ने मौके ते दम तोड़ दिता, जबकि 2 लोग गंभीर रूप दे नाल जख्मी हो गए, जिन्हां नूं PGI रेफर किया गया। इन्ना ही नहीं, इस वारदात नूं अंजाम देने तो बाद हमलावर ने खुद भी जहर खा लिया ते हुण उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। एक तो इसकी लड़की को मार हमला किया, 2 इसके दोतियां पे हमला किया, एक उसकी जो पत्नी थी उसके हमला किया। इनकी क्या भी आपस में लड़ाई थी क्या इनकी? हमको नहीं पता सर, हमको नहीं पता। हुण मैं तफ्तीश करूंगा, ठीक है जी। हुण फिलहाल FIR रजिस्टर कर रहे हैं तो उस तो बाद तफ्तीश होगी, तफ्तीश दे विच पता लगूगा की गलबात है।
जानकारी मुताबिक इस वारदात ਨੂੰ अंजाम देने वाला आलम एक सपेरा है जो अपने सौरे घर च जवाई के तौर पर रहिंदा सी ते उस वालों कीती इस हमले की वजह घरेलू झगड़े नूं दस्सिया जा रहा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मोरिंडा तो अवतार सिंह, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਨੌ ਤੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਭੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਾਪਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੀਰ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ। ਖੀਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਜਮਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਹੂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਾਹਾਂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਆ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਲੋਟ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੱਸੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਖੀਰ 'ਚ ਪਾਈ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਜੀਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਖਾਧੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਰਾਮੇ ਜਾ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਖਾਈ ਸੀ, ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਕਰ, न्यूज़ 18 पंजाब। एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक का